رايحين نقدم تجربه تعتبر جديده هنايا اللي يسموها لا بيرفورمانس، يعني هي ميلونج اونت ليتيراتور اي تياتر. بون تجربه معروفه برا، يعني كل ثقافه عندها خصوصيه كيفاش تقدم. باغ كي نشوفوا لا بيرفورمانس اون فرونس سي بليس سور لو تكست، نشوفوا تجارب تقدم في امريكا اللاتينيه، دونك il y a la présence aussi de la musique plus le corps اللي مستمتع بالتجارب تاع المسرح الفقير بروتوفسكي من ميم بول يعني في هذه. دونك انا حاولت هنا باش نديروا هذه التجربه. بون يوجد تجربه اوليه اللي هي غتعاود تكون كوم كاريمون سبيكتاكل، نخدموا مقاطع من ديتا متاهات غادي يكونوا لا فيرسيون بالعربيه والجوزه غادي تكون بناء يعني في هذا المجال. بون قدامنا غادي نبدا. دونك رانا هنا في تجربه اوليه اللي غادي تشوفوها اليوم. يعني انايا جماسبير في هذه التجربه تراكم من تجربتين، يعني من القراءه الادبيه، لكن من خلال تجربتين هي تجربه ارتو دونك ان بو دو تياتر دو لا كريوتي، وتجربه جيرزي بروتوفسكي يعني مسرح الفقير وين ما يخدمش على الاضاءه، يخدم على لو كور اي على لا فوا. انطلاقا من هاد الجهتين نخدم على الموروث نتاعنا، نخدم على الايقاع الصوفي يعني في العمل اللي رايح نقدمه يعني في العمل الصوفي، ومزج بين هذا العمل والاستفاده من تجربتي في المسرح. دونك قبل ما نبداو نعطي الكلمه ناشره الروايه دار برزخ تتكلم ايضا كلمه في تقديم العمل. Voilà, ça sera deux mots simplement, juste vraiment pour raconter peut-être l'historique, à mon avis très intéressant du parcours donc, de ce roman. Donc Matahat, comme l'a dit Hamida Al-Ayashi, paru en 2000 aux éditions Barzakh. 2000, ce n'est pas une année innocente pour nous, Barzakh, puisque c'est l'année de la création des éditions. Et Hamida Al-Ayashi, à l'époque, connaissait Sofiane Hadjadj, mon compagnon. Il avait décidé de parier, rien ne l'y obligeait, mais il avait décidé de parier sur nous et cette jeune maison d'édition qui commençait. Je suis contente de retrouver, au passage, je le dis, des auteurs qu'entre-temps on a publié aussi, comme Mustafa Ben Fodil, comme Amin Zaoui. Donc voilà. Donc en 2000, Hamida Al-Ayashi nous fait confiance et nous confie ce livre dans des conditions, je me souviens, absolument incroyables. Hamida n'avait pas encore terminé son roman que Sofiane lui disait « Dépêche-toi, il faut qu'on aille chez l'imprimeur, il faut qu'on relise le texte ». Hamida terminait les bouts de son roman sur des bouts de table le soir très tard. Et donc, on a sorti le livre en 2000 dans des conditions un peu chaotiques. Voilà. Et nous étions convaincus que c'était un très grand roman. Vraiment, qui faisait date. Malheureusement, l'édition, à l'époque, donc nous étions novices, nous ne connaissions pas bien le métier, nous n'étions pas contents de l'édition, donc nous nous sommes fixés pour objectif de rééditer l'ouvrage en 2016. Voilà, une édition en arabe qui fasse honneur à l'ouvrage. Et ensuite, nous avons décidé de lancer la traduction en français, donc de l'arabe vers le français, et donc Matahat Layl el-Fitna est devenu entre-temps donc Dédale, la nuit de la grande discorde. Et je tiens à rendre hommage, je pense que Hamida sera d'accord avec moi, au travail du traducteur qui s'appelle Lotfi Nia, qui est un traducteur algérien de très très grand talent, qui a travaillé pendant plus de 2 ans sur ce texte. Nous y sommes arrivés. L'été dernier, donc le livre est sorti au Salon du Livre dernier, et nous en étions très fiers. Nous avions l'impression d'avoir accompli, il y avait une étape comme ça qui avait été franchie, parce que ce roman, je ne sais pas si parmi vous, combien d'entre vous l'ont lu, en arabe ou en français, peu importe, mais ce roman, pour moi, est un roman qui vraiment fait date. C'est probablement l'un des romans qui, le mieux, en tout cas en 2000,
peut-être qu'entre-temps, il y a d'autres choses qui se sont faites, mais en tout cas en 2000, c'est le roman qui le mieux raconte, dit la décennie noire. Peut-être de manière un peu exigeante, peut-être un peu difficile, mais voilà, qui va raconter les années noires, qui va raconter la violence, mais pas de manière primaire, pas de manière brute, pas comme ont pu vouloir que certains comme ont pu vouloir qu'on le raconte certains éditeurs à l'étranger. Hamida Hayachi va faire ce que seul lui sait faire, c'est-à-dire une espèce de roman collage, hallucinant, où il y a un mélange entre le Habila Derja et la Fosha, où il passe des références du rail à la poésie anté-islamique, à des ouvrages d'histoire. Donc c'est une espèce de foisonnement, d'une richesse vertigineuse, effrayante, mais il faut accepter ce pacte. Il faut faire ce pacte avec l'auteur au début et se lancer dans cette espèce d'aventure, voilà, à la fois hypnotique et terrifiante. Et je pense que ce à quoi vous allez assister maintenant, ça sera un peu de cet ordre-là, à la fois de l'hypnose et de la terreur. Voilà, merci.
باب الزوج كحل، الباب الثالث كحل، الرابع كحل، الخامس كحل، السادس كحل، السابع كحل. باب كل باب افتح باب. قال الله يا ولد فتحت الباب، سال الخوف بالصدور، حفر السواقي في القلوب، القصد ضل على ظهر كل باب، ونادت من تحت الرماد الدين ترقص، حسابها ضل، اسرارها ضل، مكتوبها ضل، بماذا ضل؟ طارق محفوظ في شيء هنا كم غولة مخدورة شايفه ينوح وينشل وينقص صوت الزعاف يحيط ويقول أنا شكون أنا شكون أنت ضحك هذا، أنت عرفت فكر بالليل، أنت الموت الحي في الزمان الميت، شكون أنا؟ أنت حكاية، أنت الصوت وأنت كل الحكايات. أمي سماها جدي غولة، وسميتها أنت ميرو، عديانها دقوا عليها اسم وحشية كل من يعشقها بل اكتب بالشعر واشرب بالسم من احسن دمها، بقى على جهالها شهيد امي غولة ميرة. راحوا وتروحوا من سرداب الرمال الشيء، داروا العازف بالحنة والطبول والبارود، غنت الشيخات جذبت البنات وقلب الرمال والكبار طلعت العيطة وقال الراوي غولة لا فيك. هيا يا ترى هيا، كون حمر، كون صفر، كون كحل، كون شعر من عطاء وكلام، قول يا ترى قول شعر من ترى غرست في عقلك يا ترى قول، شوفهم يا ترى شوف، نزلوا هبطوا زرعوا الموت وراحوا، زرعوا الربيع في الخمر وراحوا، قول يا ترى قول، جبنا زرعوا الموت جبنا، دم في العينين جبنا، ما شفته. قول يا ترى قول يا
وظلت الأم تبكي طول الليل على الجثة مفصولة الرأس. وكان والد حامد ورجيع من بيت أختي رآهم يضربون النار. أجل الدنيا كلها نار، دم كثير 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 كثير، دمهم بشر. هو كالنشور رآهم يقتربون، أصوات وخطوات يعوون كالذئاب، أما اللحيم يختلف القلب. بيتي أتذكر ذكريات الطفولة. نتذكر في جدتي هي تشوف مريضة والدار كبيرة، نستنى الحليم بعدها لابسين كامل يسموهم الفقيرات، طالعين مستمتعين، حماية بيضاء وينام
في الماء تنزفون لبنا تنزف شالا وشلا غزلانا مصابة بألف رصاصة ورصاصة تنزف ولماذا وكذبان ورقصا وعرقا تنزف أتقلب في فراش أرجو أتقلب في فراشي أنزف بمطلق الكلمات مطلق اللحظات تدور السحاسفة ويلف البرق الخاطف أتحلل كالوحي محلل يتحلل في بوتقات الرؤيا وينزف السقوط ينور الخوف يتعطل أسياخا والأفق يتهاوى والكلمات تتناثر والذاكرة تتخرب والنجوم تشرب والقمر يذبل والموت يتدلى والجرح يتجلى والنهار يخفت والعمر يمحى والعبث يستسيد والعالم يتضاءل والتاريخ يتتافه والشجر يتفانى والقلب يشرب والسماء تقشط والموءودة تشهد والأسود يمتد والموج يسكت والأنجبال تتناسل والنهر يتحجر والرأس يمور والعين تخفو والورق يصفر والجفاف يهبع جد الوعود مدفونا مغروسا في مخبئه أترقب الموت المتوحش أترقب الموت المتوحش أترقب الموت المتوحش يخشى يرجو يفقدني
يحييني دم ناسفا وصمتا عاليا وسكونا نائحا وخوفا متهاطلا وافقا متهاويا وكلمات متساقطه وذكه محرمه ونجوم شاحبه وامل نابل وموت متدلجا وجرحا متجليا ونهارا حافظا وعمر ممحور وعبثا سيدا وعالما متمائلا وتآلها وتهاتا وجلالا وسماء كاشفه وموءودة شاهده واسودا ممتدا موجا ساكتا أشباحا متناسلة نهرا متحججا رماد منبعثا إشارات منتحرة رأسا مائرا عيون غاضبة ورقا مصفرا بدادا جافا هنايا كالجلد أترقب ثاني الموت المتوحش الموت المتوحش الموت المتوحش أترقب الموت المتوحش أترقب الرصاص أترقب الرصاص رصاصة 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 أترقب الرصاص أترقب الرصاص أترقب الرصاص أترقب الرصاص في الفراش أتغلب في الفراش ألتصق بمطلق الكلمات وأغاب في حفرة عميقة ودامسة حفرة مبللة بالطين الحفرة مبللة بالطين وفوق رأسي صعد الماء فوق رأسي صعد الماء ماء أزرق كأنه السماء اختفى كل شيء مع اللون الأزرق مع السماء تحولت الحفرة إلى أعماقي الحفرة أعماقي هي كل أعماقي ومتاهاتي وامتلأت الحفرة بكل مساحاتها الرهيبة وأصدائها التي يتلعلع في سرابها رصاص أرعب وانزلقت أكواب الطين من تحتي وكأنني عدت إلى لحظة الدين أنا الدين أنا الدين كلهم أصبحوا الدين عادوا كلهم أصبحوا الدين كلهم أصبحوا الدين عادوا عدت الدين أنا الدين عدت أنا الدين أنا بوفريك من يبكيك يا بوفريك من قتل الزمن يدخلون بيوتهم ليموتوا يخرجون من بيوتهم ليموتوا بوفريك يطرقون الباب أنا خلف الباب أرى الأشباح من حولي يطرقون الباب الرعب يحاصرنا الموت يحاصرنا تتسرب رائحة الفاجعة تتسرب صراخ وأنا أغرق منشوف الدم أنذكر العين هو الباب ولا إلا هو الباب في كل مكان الدم في كل مكان الدم الوجوه ولا أتذكر
يعطيكم صحابه لكم شويه معايا. دونك فوالا هي التجربه تاع اللي تمنيت نقدمها، سميتها تاع بين لو طرافاي تاع مسرح القصوى تاع دو لا كريوتي اي مسرح الفقير تما في الشكل في الواحد وحاولت بين نقل الادب الى فضاء اخر، يعني فضاء غير تقليدي كلمه اسماء سما، يعني فضاء اللي كسر تسكي دينيه في الكتابه، لكن نحاول نعبر عليه في هذا العرض بيرفورمانس صح. Donc, si vous voulez, maintenant, pour 10 minutes, ولا مثلا كارداج نقاش ولا اشياء روايه ولا مثلا. Moi, je tiens d'abord à vous remercier. C'est vrai qu'à un moment T de l'histoire, il y a toujours plusieurs générations. Celles qui ont vécu quelque chose et celles qui ne l'ont pas vécu. Et c'est vrai que la politique jusqu'ici a voulu qu'on n'en parle pas. C'est une période qu'on a voulu faire oublier. Il n'y a pas beaucoup de livres qui racontent la décennie. Votre manière d'exprimer comme ça, de manière dans une pièce, c'est en même temps très douloureux et très bénéfique à la fois, parce que ça permet de commencer au moins à faire son deuil, qui n'a pas été fait jusqu'ici, parce que jusque-là, on a tous des souvenirs. Moi, j'étais jeune à cette époque-là, et c'est une blessure, c'est une mutilation de l'histoire de notre pays, c'est un déchirement. Je ne m'attendais pas à être troublée à ce point de vous voir comme ça l'exprimer, parce que déjà l'humain dans sa nature a envie parfois presque d'oublier pour pouvoir avancer. Mais on ne peut pas avancer dans la vie sans faire son deuil et surtout se prémunir de ce qui a pu se passer à ce moment-là, que ce soit par rapport à des erreurs politiques, à des dépassements, à un courant qu'on a laissé comme ça sauvagement pénétrer notre pays. Et je tenais juste à vous remercier. Voilà. Donc je rejoins amplement le témoignage de ma camarade Amira. Donc on a aussi le journaliste, l'auteur, et personnellement je suis agréablement surpris. Donc on découvre M. Hamida, le comédien. Franchement, c'était sans vouloir jeter des fleurs, c'était une performance de haut vol. On aurait aimé voir des initiatives de ce genre. J'espère qu'elle ne sera pas la dernière. Donc je rejoins Amira dans son témoignage. Personnellement, j'avais 10 ans durant la décennie noire et mon enfance fut et sera à jamais troublée par toutes les horreurs que j'ai vues, que je n'oublierai jamais. Donc, comme disait un grand monsieur, Sir Winston Churchill, un peuple qui oublie son histoire se condamne à la revivre. J'ai l'impression qu'on n'a pas retenu les leçons de notre histoire. Le pays, aujourd'hui, est assis sur une énorme poudrière.
plusieurs menaces de guette, un extrémisme religieux d'un côté et un extrémisme identitaire de l'autre. Et c'est grâce à ce genre de débat, à ce genre d'initiative, à ce genre d'œuvres enrichissantes qui véhiculent un message que j'estime positif, que nous allons, Inch'Allah, voir le bout du tunnel. Et merci beaucoup pour cette magnifique représentation. Également, je veux dire à Hamida, merci pour ce spectacle. Un spectacle douloureux, mais significatif. Dans la scène de la littérature, prend la scène du théâtre, où le mot littéraire est un cri. Et la force dans ce spectacle, c'est que le mot et le sens sont des cris. Et un cri symbolique, poétique. Hamida n'est pas uniquement un littéraire, mais aussi quelqu'un qui transporte cette littérature dans un autre sens, dans une autre direction, qui est la direction du spectacle, de la surprise. C'est pas la première fois que j'ai assisté à Hamida dans ce spectacle pareil. C'est ma 3e ou 4e fois. Et je trouve que Hamida, il est toujours. Peut-être c'est le seul écrivain qui est le pont entre le texte littéraire dans sa forme classique et néoclassique et moderne et la scène comme spectacle. Avant de rentrer dans cette rencontre, on parlait avec Ashraf Fenni et Hamida que la littérature, ce n'est plus la littérature classique, c'est-à-dire venir et lire un texte et croiser les bras et partir. Mais maintenant, il faut aussi créer d'autres orientations, d'autres directions, d'autres champs. Et je crois que Hamida, par ce spectacle, nous a fait vraiment un honneur et puis aussi un plaisir d'écouter, un plaisir de regarder. Il était un shir, vraiment un shir dans le sens soufi. Mais en même temps, c'est un chanteur. Il nous a chanté, mais aussi il nous a fait remémorer des moments très durs qui est les années 2000. merci حميدة فعلا يعني متعة كبيرة جدا انك تسمعك وانك تلاقي ما بين المنصة الادب ومنصة المسرح بين الغناء الصوفي وبين الحضور الادبي ايضا. نصوصك جميلة في كتابها ولكن ايضا جميلة وانت تقولها. بارك الله فيك. ميرسي. الآن شاهدت حميدة الذي أعرفه، حميدة الصديق، حميدة الجامعة والأحياء الجامعية والعروض في أوساط شعبية، لأن حميدة الذي يعرفه الناس هذا بالنسبة لي مرحلة ثانية. حميدة الصحافي، المؤلف، صاحب الرأي، الخبير الذي يقدم رأيه في التلفزيون إلى آخره، هذا حميدة العمومي الذي يعرفه جميع الناس. أما حميدة في ذاته فهو هذا الذي يحول لحظات الحياة إلى شيء إبداعي، يحول مشاهد من الحياة اليومية على صعوبتها وعلى ألمها الكبير، يحولها إلى
فضاء للمتعة وأيضا للتأمل وللإحساس العميق. يحول الأفكار أو مشاهد من أفكار قابلة للتحليل إلى لحظات نعيشها بفزع أو نعيشها بحب. ما هي الأدوات التي استخدمها حميدة في تحويل مشاهد الرعب التي عشناها جميعا إلى لحظة فنية؟ أولا استخدم هذا الفضاء الذي نعيشه، هذا الفضاء الذي نوجد فيه، حوله إلى فضاء دائري يوجد هو في وسطه ونحن في أطرافه. أول شيء، لأنه في الكثير من العادي هو أن يكون الممثل في المنصة عاليا ويكون الجمهور تحته. إذا حول الفضاء. أول شيء هو إعادة تشكيل الفضاء. النقطة الثانية هي النص الذي كان بين يديه لم يقرأه من البداية إلى النهاية، بل كفى خطية النص، جعله شيئا قابلا لأن يأخذ أي نقطة قابل لإعادة تشكيل، يأخذ أي نقطة ويعيد عرضها من جديد. بدأنا بمشهد من المفارق ثم انتقل إلى صاحب الحمار. صاحب الحمار في ثورة صاحب الحمار وفي نهاية الدولة الفاطمية، فإذا ربط ما بين ما يجري في التسعينات في الجزائر وما كان يجري في القرن التاسع والقرن العاشر. العنف ليس وليد هذه اللحظة فقط، أردت أن يقول هذا أن العنف أيضا هو بنيوي في ثقافة، نوع معين من الثقافة ينتج هذا النوع من العنف. النقطة الثالثة التي استخدمها أو العنصر الثالث الذي استخدمه هو الأشكال التعبيرية. الأشكال التعبيرية التي استخدمها الحركة، التعبير بالجسم، التعبير بالصوت، وقد أشار قبل الأستاذ من الزاوية إلى هذا. ثم استخدم أيضا أشكال السرد التقليدية، الحكواتي الذي يأخذ الكتاب ويقرأه في المقال، هذا الأساس. ثم جلسات الجذب الصوفية في الزوايا وفي طرق، يعني الزوايا الطرقية وغيرها، وين ممكن تكون كلمة واحدة تكرر طيلة ليلة كاملة حتى يصل إلى درجة الوجد، ممكن الله، ممكن يكون تنزف أو كلمة أخرى أرى أو يرى إلى آخره. يأخذ كلمة واحدة ويكررها آلاف المرات، يكررها لساعات وساعات. هذه مأخوذة أيضا من إرثنا الثقافي، إرثنا الاجتماعي، مش قديم، مازال موجود لحد الآن. الحضارة في الزاوية تجري بهذه الطريقة. إذا يأخذ أشكالا فنية من حياتنا ومن أشكالنا التعبيرية في ثقافتنا الجزائرية، ثقافتنا المغاربية، واستخدمها في هذا الأمر. استخدم أيضا النص بأشكال مختلفة، النص السردي، النص الموجود في جملة قصيرة، وأيضا النص الشعري، وحاول استخراج المعاني العميقة في كل كلمة أو في كل جملة باستخدام وسائل تعبيرية أخرى، منها الصوت والحركة ويعني كل الجسد في حد ذاته. يتحول الجسد إلى وسيلة تعبير وليس فقط أداة، بل يتحول جزء من العملية التعبيرية في حد ذاتها. هذا رأيت منه شيء في قدور البلندي. كانت مسرحية قدور البلندي هي مسرحية الثمانينات، يعني هي كان في الثمانينات موجود بابور غرق، موجود مسرحية قدور البلندي. قدور البلندي الآن لا يعرفون، لا أدري إن كان مازال الناس يذكرونه، لكن الجيل الجديد أعتقد أنه يحتاج إليها. قدور البلندي كان فيه حديث عن القضايا السياسية في ذلك الوقت، أما هذا النص فهو يتحدث عن الحياة الداخلية، الحياة العميقة لكل شخص على حدة، وفي نفس الوقت هي الحياة العميقة التي توحدنا جميعا. شكرا جزيلا حميدة العياشي، شكرا لمنتدى الأنوار، شكرا للحضور. أنا سعيد جدا، وفي نفس الوقت عندي أمل كبير أنك تعود من جديد إلى حميدة الذي نعرفه، لأن الأضواء إلى حد ما أخذت كقليل. شكرا جزيلا حميدة، بارك الله فيك. شكرا حميدة العياشي. أعمال الساحة هذه أعمال الركح عند حميدة العياشي شاهدتها 3 مرات. في بداية الثمانينات في معهد اللغة والأدب العربي في لا مش معروف بمديسة، في مديسة. بعدها في 2010 على ما أعتقد، و 2011 نص لحميدة
لا يشتغل هو فيها، اشتغل على النص حتى قلعة قلم. ورأيته هذه المرة منذ قليل وأنا أتحدث مع سعادة السفير الحديث عن البرفورمانس، قلت ممكن سنشاهد اليوم نوع من المخلص بين النص الشعري السردي وبين العمل المسرحي. في البداية أعتقد أن المخلص هذا مندوزا بطريقة نوعا ما معيشية، لقيت بلي لاسيديتي تاع سيترون أكثر من الذوق تاع النعناع، ولكن بعد حوالي 3 دقائق أو 4 دقائق لقيت بأنه ماهوش مخلص، سيت اون تيكيلا وبكثير من الملح. لماذا؟ لأنه ببساطة حميدة اشتغل على نص ما زالت فترة العنف القديم اللي تورثناه من أيام الفاطميين والحشاشين وغير ذلك موجودة فيه، ولكن هذه المرة على عكس النص اللي في قلعة آلمو. ممكن يكون مخطئ ولكن هذا تقديري، وين حاول حميدة عياشي في النص أنه يختار من بين الشخصيات شخص معين ويحاول أن ينصفه بطريقة أو بأخرى. الشخص ممثل في عمر الخيام. هذا النص كان أكثر صدقا، لم يتدخل حميدة عياشي في الفاعلين في هذا البنية السردية، وحاول أنه يكون أكثر صدقا. لذلك كان النص له نص جميل جدا، فيه ذكاء الذي يعرف كيف يشتغل على نصوص معينة، تراث معين، مدونة معينة بما فيها القرآن. أعتقد أنه النص القرآني كان كذلك هذا في هذا العمل، وبطريقة الدراويش التي كانت في أيام الفاطميين وفي أيام الحشاشين. شكرا لك. Bonsoir et merci beaucoup Florina pour cette soirée. J'ai pris la parole parce que, comme tu le sais, et certaines personnes le savent, je ne comprends pas et je ne parle pas arabe. Je suis croate, ambassadeur de Croatie ici en Algérie. Et chaque jour depuis 5 ans, ça fait presque 5 ans que je suis ici, que je découvre quelque chose de nouveau en Algérie. Et là, ce soir, c'était très fort. Je n'ai pas compris les mots, alors, mais toute la sensibilité qui devait ressortir, elle s'est collée à moi. Et pendant la décennie noire, ici en Algérie, en Croatie, il y avait la guerre. Et sans rien comprendre, j'ai tout compris et j'ai ressenti, j'avais des frissons, j'étais pas très bien assis. Donc ça veut dire que ça provoque quelque chose, comme une sorte de catharsis qui revient à la surface. Et comme disait mademoiselle tout à l'heure, peut-être qu'on n'a pas fait ni vous, ni nous, notre deuil. Et voilà, donc c'est comme un électrochoc. Donc voilà, je te remercie pour cela. Et sinon, en linguistique, que j'enseigne de temps en temps,
l'action, merci beaucoup, et c'était vraiment une très très belle soirée. Merci. في السنوات التسعينات لا ديسيني نوار كنت نعيش في مدينة ولا ولاية اللي عرفت مآساة كبيرة، وكنت نتنقل في الصيف تالت مدينة مستقبل مع الأب تاعي، وكنت تمكرتت سي حميدة عياشي في سلمان مع مسرح المجال الجلالي بوجمعة صيغة بومدين. ومن بعد ابخي لا ديسيني نوار نشوف سي حميدة عياشي في التلفازة ولا الكتب تاعو. Dans ma mémoire, je me dis, est-ce que réellement il a fait du théâtre? ما شفتكش في مسرح المجال، كنت صديق بوجمعة، mais j'arrivais pas à discerner est-ce que vraiment عنده علاقة avec la branche ou pas. Et finalement, 25 ans après, par hasard, مناظرة تاع الحركة الديمقراطية الاجتماعية، نشوف نتلاقى مع هذا النشاط ونشوفه سور سان. دونك جو دي كان تدخلات ما يعرفوش العلاقه تاعك مع المسرح يفو ديكوفر، وانا رجعت لا ميموار تاعي القديمه قلت انفان جو رونكونتر فريمون حميدة عياشي avec sa relation avec le théâtre, avec tous les souvenirs qu'on a passés. C'était pour nous une bouffée d'oxygène, pleine d'assassinats تاعت كان مستغربين rien. C'est le masrah mahrajan, théâtre amateur, avec j'avais cette chance de rencontrer quotidiennement Salat Boumediene et tout le théâtre et les comédiens de Masrah Moudjan. Avec ça. Le monsieur d'abord, allez-y. Merci beaucoup pour le spectacle. Ce spectacle a suscité une question. Je profite de la présentation de l'aide ici. C'est pourquoi, premièrement, la guerre de révolution, la guerre de libération et la décennie noire n'a pas suscité chez nos équipements et de l'État une production plus importante de terreau et vraiment riche, mais la production littéraire est pauvre. Est-ce qu'il y a une réponse à cette question? Les hommes de l'État, quand même, n'équipent pas. Sur la révolution algérienne, il n'y a pas beaucoup de livres. Quelques livres. La décennie noire, sont nos équipements. Pourquoi ils n'équipent pas? Pourquoi cette pauvreté de production littéraire sur ces deux événements très importants et très riches? إذا ما كانش تعليقات أخرين، علي تفضل. السلام عليكم. على كل حال نشكر حميدة العياشي على هذا المشروع القيم لإحياء لنساوى الناس ونساوى المجتمع الجزائري ونساوى النظام بصفة عامة، ومخلي القضية دائما القطار يمشي ويقتل لكن لا حياة لمن تنادي. على كل حال نشكر حميدة العياشي والحضور اللي حضروا في اللقاء هذا. كحال هو اليوم حميدة العياشي فتح نافذة جديدة لتبيان هذه القضية
القضيه عندما تشوف انت يا 300,000 كتيم تيروريزم المحاضر تاع اسمها المحاضر الجزائريه كلهم مات من طرف جماعه ارهابيه مجهوله شكون قتل الناس هذو؟ مع هذا الناس اللي يحكموهم كل واحد يقول لك يا ودي انا كنت نجيب في الماء، انا كنت نطيب، انا كنت نخدم مانيش عارف اتصال. مي شكون كان يقتل في الشعب الجزائري؟ اخر مره نمشي لواحد الولايه من الولايات، طبعا ولايه المديه، واحد المنطقه اسمها اشير اسمها الكاف الاخضر، نلقى حوالي 1500 سكن ابوندوني. الاعمده الكهربائيه موجوده، السكنات رايده. بغيت نشوف، انا قعدت الجبل اخر جبل باقي نريح مع زميل، باقي نشوف يا ترى الناس هذو الاستعمار ما جرهمش من الاماكن هذو، اما جاو هذو زوام شوط خلمود، احترام الكلمه سامحوني خاطي، في ظرف 10 سنوات هجروه. حتى الناس السكان الاصليين تاع المنطقه هذيك ما قدرش يرجع للمنطقه هذه من قوه لا سوفرونس والساكريفاج تاع التيروريزم. على كل حال واش راح نقول حميد العياشي؟ حميد العياشي اليوم احنا على كل حال كما قال له ضربني وبكى وسبقني واشتكى. احنا واش نقول؟ شنو نقولوا؟ واش نقول؟ حميد العياشي مشهور بزاف. اليوم خرجت من الخرجه لي فريمون، انا واحد من الناس ما كنتش متصور حميد العياشي وخرجت من الخرجه هذه، يعني فريمون حيرتني وخوفتني خويا حميد. نشكرك بزاف ونشكرك شكرا. اولا انا يعني باسمي كمنسق لملتقى انوار الفكر الحر اشكر كثيرا حميد عياشي. انا حتى انا حميد عياشي بالمناسبه لاول مره نشوفه هذا اون لايف على المسرح، يعني او على في اداء مسرحي. انا حميد عرفته يعني كنت نحكي. المهم حميد عرفته كانسان، وعرفته كصحفي، وعرفته ككاتب، ولكن اليوم عرفته كمؤدي في فضاء مسرحي. وانا نعرف مبدئيا نظن كامل نعرفوا بلي من السهل انه واحد يكون كاتب، يعني ماشي سهل ولكن ماشي صعب، ربما ماشي صعيب بزاف، ولكن وايضا كاتب شوف غير باروليه، يعني الكلمات، يلحن ايضا موهبه، يغني كيف، ولكن انه واحد يجمع شونتور اوتور كومبوزيتور او ميم من النوع تاع مثلا جاك غيل، ولا اللي عندنا احنا في محبوباتي مثلا في الجزائر، او من النوع هذاك، او الرحمن الحراشي الله يرحمه، ماشي سهل، ماشي حاجه سهله، من الصعب جدا. نفس الشيء في الكتابه والمسرح، من الصعب جدا الجمع بين الابداع ككتابه كنص وبين الاداء المسرحي، هذه صعيبه جدا. وحتى شيوخ الازهر يقولوا ماشي من السهل ان واحد يعرف يكتب ويعرف يتكلم، يعرف يالف ويعرف في نفس الوقت، هما ايضا يستصعبون هذه المساله. دونك نحب بالجميع، بالجميع المبدعين اللي حضروا. Et je voudrais aussi dire que nous sommes certainement bien honorés par la présence de son Excellence l'ambassadeur de Croatie. وأذكر أن ملتقى الأنوار مفتوح للجميع، يعني رسميين وغير رسميين، دبلوماسيين وشعبيين وصغار وكبار، رجال ونساء، كما كانوا يقولوا بكري عبيدا وأحرارا، يعني كاع الناس مدعوين هذه المسائل. شكرا حميدة مرة أخرى، شكرا جزيلا. ونذكر بلي كاين بيع بالإهداء، يعني كاين بيع بالفون ديديكاس من رواية متاهات اللي هو كان. أنا كنت قريت النص الطبعة الأولى تاع 2000. شكرا مرة أخرى. شكرا حميدة. أنا دوري نشكرك مع الدور تقاسمنا مع بعض، يعني جرح سوالي عاشوا من مع جوج جسديين عايشينه، يعني بقى مستمر، يعني اللحظة كان سعيد يتكلم، لو كان
تجربه احنا نقولوا لها كيما يقولوا انا في الفايده كنت في فريق كيما اي مخ اخر ولا واحد زوج اختيارات ولا ثلاثه واحد فاتهم لكن ماشي هذا هو اللي واحد حلم كان تحكي مثلا في سلامه انه يعني سي واحد وصل لدرجه يعني ضعف واحد يكون صحافي يخدم يوميا على الناس في المومون سيء داخلين في هذاك انا كنت تقريبا بالجورناليست كي صرات واحد من 10 دقائق نعسه تاع المطار التوجيه تاع المطار كنت يعني جست كنت قدرت ندخل يعني في هذه دونك انا الحاجه الاولى اللي شفت سي اول مره نشوف مخرج يقعد قدامي يعني في هذا دونك هذا هو يعيشها يوميا من بعد الموت ولا يومي وبرنامجي وكذا دونك تقريبا نعيشها يوميا لكن في لحظه معينه كي دخلت بور عام ونص دخلت لبن عباس كنت في الفريق من بعد ما كنتش نقدروا السوق الفلاح وتربيجي دونك الدار راحت رسمو ما كناش رفرت باك زوجتي كانت تقري في بوفاري ليسي بنتوبرت وعيسي غاسال يعني في الصمود ولا في الكتابه ولا كذا انا نتفنن الكتابه نكتب كما كانت نكتب ما باش نكمل فوالا عندي مثلا دروكا واحد 12 مشروع على مكتوبين 70% 80% واحد ما يجيش تحت راسي ما يعني فوالا مش نسرع باش نخرج هي نص هذه ساره دوماج ما عرفتش حنايا راح البريد اللي كانت زادت في بوفاري ابتهال بالشمس ديجا هذه زادت كان كوفر فو وباش تزيد فاطمه زوجتي في البيار دونك انا ما كنتش باغي نبدا البيار ما بغيتهاش تصوت هذاك النهار تزيد كانت 7 ما عندناش تصريح يعني باش تدخل في الليل ولا في هذا دونك هذه كانت ابتهال دونك انا راه يونيفرسيتير بون راهي لامس اللي ما عاشتش معنا يعني لابس هذه بلوس ما عرفناش كيفاش من جاتها برو كاتب معظم دونك نقول هذه تجربه يعني متى كتبتها ديفراكو الحقيقه ما كانش الاستوار تاع اللقاء مع البرزخ ممكن كان ما تخرجش يعني كتبت في فتره كنت او ميم طون في تياتر يعني تكست ماشي تكست بور لا كومباني تيدينا اللي خدمناها افيك دروجان يعني لا بروتين تاع الناس لو درنا نتوني فوق الاغاني حتى كي كان يقول لك التياتر مات نو درنا حنا نتوني ناسيونال سعيده نوضوا في الكره في وكانوا رجال كانوا كوراج يعني ما تعلمت منهم بزاف نشدوا الروح وفاتير الاخر درنا عندنا في اضرار عندنا في جويتلات كانت واعره المنطقه تاع الوعره عندنا في سبيل عندنا في فتره ما كانش اعلاميه ولا كذا باش قلنا في باري دو كولتور ولا تياتر كانوا مي عندنا كنا نروحوا للناس مي نقول انا تما تعلمت حاجه مع une autre génération peut-être وتقادت نفوتها في هذاك الوقت دونك ديت هو من une génération اللي هاد الجينيراسيون تاع لي كومباني نتاع وليات المسرحيه وفي هذاك الوقت نجي عام جيلاني اي عام جيلاني هذاك الوقت بالبرلمان تاعنا دونك في فتره معينه كان يليق كتبت المسرحيه وفي نفس الوقت كتبت الروايه ثاني بور يتجاوز العنف وين نسيت كرسي من بعد يعني ماشي كي كنت في هذيك اللحظه وفي الفتره هذيك وين ديكوفريت دون عمليه جراحيه نحكي عليها في الروايه يعني سيرامات ديكرا دونك كانت لا انترفونسيون دونك سي دو في الفتره هذيك دونك اللي عاونتني سي الروايه متاهات كتبت جوست كبير منها ما بغيتش نشوف فيها كانوا البرزخ في التجربه جاب الصديق باش نفتي قال لي فوالا يعرف سفيان قال لي فوالا ديجا باغي نروحوا انا واش باغي نعاود كاع ندور ادب ولا كتابه ديه وخلاص قال لي فوالا كاين ميزون ديديسيون وباغي يروحوا يغامروا في الادب ما غادي يجيب لا اوكي ديت نشفى شهر رحت لبيرين خطرت في ان مومون كيسكن بفريق وديت سكنت في بيرين يعني في بيرين جاي حدا عند الساعه تحت الضغط يعني بديت نعاود نشوف الروايه كانت اكثر في صفحات عاودت التنظيم وكذا كانت ذاك الوقت بيدي ولا اخر مع البرزخ اللي كانت نبال اكسبيريونس
كانت كانت الجمله نتاعها كنويه 85 كانت ان اونتي رومون يعني في هذيك ومن بعد سي بلوس التياتر الدار الميداني ولا دونك لو روتور كان بمتاهات وكان ممكن متاهات ما تخرجش يعني دونك سي انا ثاني جو ريدوفابل سيت اكسبيريونس انا في العمر كان ثاني هما لقيت في هذه ومن بعد سوتني حاجه نتاع صعب كما تكلمني خدمت صبرين تسجلنا سي دي زيماج خدمنا في مواقف ولا في هذا دونك خدمنا التلفزيون عندها جانب مدمر تفوت بون اللي كانوا يكتبوا ولا كانوا يعرفوا عاشور كنا نفوتوا سنوات في القهوه في الجزائر 80 ابري عاودنا وين تعاود نتلاقى سير ليناكسيون سير بوجدها يعني في الوقت كنا نتلاقاو كراك مي ليناكسيون عاود جبرنا من جديد يعني في هذه اي l'image du journaliste يعني في هذا خدمت مثلا في بالي ما كانش يعني حتى وهم كبير من تاع التلفزيون سي وهم كبير سنسمو مثلا اللي والو يعني اللي تاع هذه الصور اللي يعلموه فيها كوني كذا الى اخره مع الاكشن هذه ولات 2012 عاودت لعبت فت في احياء شعبيه لعبت في المقار في باريس لاكيتيرو 2012 ابري لو تور اي من ضمن اليوم انا اليوم هذه في الحقيقه مازال ما بديتش نخدم عليها درت في كان ان بو امبروفيزي في الصالون دي ليفر مي هو اون برينسيپ سيت ان بروجي يعني انا عندي ريدابتي عبد البلاندي يعني في هذه نخدم عليها ابار يقولوا في كوم سبيكتاكل مسرح بيسكاتور تاع البوليتيك لكن نلعب الجو لكن هذا جهه اخرى هذه سي لا بيرفورمانس اي لا بيرفورمانس كان تجارب هي ما كانش عندهاش قالب معين دارت يعني حكيت في البدايه على التجارب دول اخرى انا متبعها درنا خطره في سوريا عند السويدان عند دروس فوالا قدمت تجربه وكانت شوف هو يعني كانت قلبت الحاله يعني مع شوف اول مره تجربه قال لي شنو هذا وطبعا هذه اسمها لا بيرفورمانس كيف اسمها بالعربيه ما كانتش بالعربيه كلمه نتاعها دونك هذه التجربه الاولى مثلا ام تي تي سي لكن اللي غيبدا يعني كعمل احترافي باش نقدم هذه التجربه تكون دابور ما نقولها انا جو لونس كان ديجان ولا انا الهدف نتاعي كومون اون بو اتر دي باسور نجوزو ناخذ خير انا تركبنا هذه التجربه واش قاعدين نديرو دي زاتولي معايا واحد اخرين اللي قاعدين في تكوين الممثل وكذا اترافي دو سينوغرافي الى اخره ليسباس سي صا هو ليسباس في اي بلاصه اي قلنا ممكن بالتجربه ممكن الجمعيه اللي ساعدوها اللي تخصص في التياتر ممكن تابعوا معنا من الشعراء كيفاش ممكن نطوروا تجربه البرفورمانس افيك دي جان نديروا دي زاتولي بور فورمي دي جان ويقروا نصوص كانوا نصوص جد مهمه عندنا نص انا توجور شادني هنايا تاع الله يرحمه لونفير لا فولي يوسف شفتي مثلا يرحمه نشوف اللي قادر يطلع قصيده نص قصيده يطلع برفورمانس هبال قد يعبر على ميم سيت اكتواليتي وكاين كتاب عندنا سواء بالعربيه ولا بالفرنساويه ولا بالامازيغيه كيفاش ممكن نطور هذا ونروحوا في خلق دي كورون في البرفورمانس انا هذا هو المشروع نتاعي المشروع نتاعي امباسير يعني امباسير في هذه التجربه ويعطيكم الصحه والهدى اكثر من لازم اوكي يعطيك الصحه سعيد انا ما نشكروش انا كان سعيد ما نشكروش خاطر سعيد عندنا تجربه ديناها بدات هي مصطفى بالفودير بدات من بوفاليك ورانا حتى اليوم مع بعض يعطيكم الصحه c'est-à-dire هو pour l'écriture هو هبل يعني سي مشكله c'est-à-dire كي نقول لك الكتابه هنايا سي دي سونسيبيليتي ما كنتكلم في الكتابات بالتسعينات او بالثوره يعني الثوره يعني كتبوا كتاب لكن اللي عبر عليها جماليا على الاقل في نظري ولا هذاك هو كاتب ياسين في نجمه يعني عبر عليها ماشي بطريقه سي با ليكريتور اونتر غيمي اللي يسموها ليكريتور ديرجونس خاطر ميم ليكريتور دو ليرجونس شوهتها الصحافه
يعني يقول لك كتب على التسعينات سيدي دي جونس هي نعم سيدي ما اللي كتبوا هي كاينه كتابات بوجدرا كتاب كاين ديجان رومونسي كتبوا كان مصطفى بالفوديل مثل توتو شاعر كثير الان واش عندنا انا نظن كتبها بون بوتيت مازال نكتب نسى بور لو رومان يعني هذا في طرافاي دو سينما اي اوسي دي طرافاي دي تيز انا نحكي لك هذا مهمني يخدم في اون باراليل جوز spécialiste في la question de l'islamisme radical. Et à un moment عيطني يعني c'est-à-dire كنت نعيش معاهم يوميا في دي كاسيت مسجل ميم دركا ما قدرش بون عاونوني بور ترونسكرير ولا هاد الايامات خرجت نص يعني شهاده تاع ارهابي مؤسس واحد المؤسسه الجيش سادر نسمع فيها فوق قلبي اختصر كاع قصه خاطر هذا ديكوفريت انفي كان في لاباس دير معنا تياتر دير معاه فرق وقت اخرى ابغى نلقاها باه ستان جوندار ياتي اساسيني في الديبي 92 هي الايام اللي الدوله اللي كتلاتو بيت كان طرح شكون اللي كتل ولا هي كدير اونجلي فمن بعد انا حصلت على لاكاسيت اوديو نتاع هذا يحكي المؤسس يعني l'un des fondateurs du GIA. Et par hasard, خليت عندي شحال كاسيت اللي كنت نخدم عليها نتاع لو نون يجيب لو نون تاع بابا يعني حوست عليها شتا نعملو حتى هما تعرف شنو نقول دوكا قانون مصالحه ولا مي دير له داير تتكلمي في هذه اي ونعاود نسمع ان فراغمون تاع ان جورنال الكترونيك مي كي بديت نعاود نسمع ما تقدرش يعني حتى كي يقول لك كنا نقتلوا يقول هو يعني سي افيك دي نو ماشي قال قتلنا وكذا لا ولا يقول روحنا هو الكاسيت اون برينسيپ هذيك ما تكونش كاينه تاع عند اي واحد انا قدرت نحصل عليها سادير تبقى نسقسي اسئله قانونيه ونخرجها ولا كذا اي بليزيور نو وحتى يقول هو يلي دو الخضريه يقول حتى كي راح في لي فيلاج في تيزي وزون خطات يقول لك باغ اكزومبل خطات يقول لك كيفاش تنادي بوليسيين يقول بون ماشي في البروغرام نتاعهم يكتبوا لي يدخل قهوه يقول لك يهضروا بالدارجه وانا نقلتها بالدارجه كيما هضر يقول لك انا دخلنا شفنا مطار ها واحد طاق ها زوج طاق سادر كي يتكلم هذه بعد هذا ما سدوش حكموه في 96 داروا معاه صفقه ان افير تحكم في ديدو شموران كان عندها بروبليم مع كسمو هذا اللي كان شاد زوابري وكاله دوك الهرم هي تحكم المهم بقى بين يد لي سيرفيس حكموا دي بوليسي مي بقى عند دي سيرفيس مع صفقه قالوا كذا وراهم خزائن تاع السلاح وكذا داروا معاهم مارشي عطاهم دي زانفورماسيون اي شدوا عندهم جوسكا 99 كي داروا قانون البناء المدني تقدم في لا تلفزيون اي كومبلي بور دي جورناليست دو لا بريس ناسيونال داروا معاه دي زونتروتيان على اساس واحد هما ما كانوش عارفين قال لهم بلي على اساس سلم روحه يعني تائب دخلوا في القانون دونك ني لا فيريتي ني لا جيستيس يعني في هذا اي معلومات ماش مدققه عندي يعني في هذاك يعاود تسقسيت عليه مي يقول لي فوالا راه عنده شركه تاع ترونسبور فوالا يعني سيدير كي نقول هذا حاله مي انا خدمت اكثر من 12 عام على لو تيروريزم ملي خرجت شي حاجه صغيره يعني خرجت سو الاسلاميزم اكثر من اللي خرجت ولا في كيلكو كولوك مي نقول بون الولاد كي نقول ولادي لا جينيراسيون بور موا ما بغيتش نخرج خاطر ني الكتاب تاعك كيفاش يقولوا دير به كيفاش يسموها البيست سيلر لقيت باغ اكزومبل حصلت كان اشياء مهمه عندي قلت انا فوالا هذه واحد يكتبها بور لا ميموار تاع تاريخ ما عملتش اون توك جورناليست في وجهي سوا ديزون ديسكوب ولا كذا صاي ما تلاقيش هذا ديباسي هذا الاخر مي نقول ليستوار دي تكست تاعهم تاع كذا خلي بور لي زونيفرسيتير دو ما يخدموا اي سي دوماج انا بعد الوثائق حصلت عليها بعدها من عند زملاء من عند صحفيين مي ما فيش احتفاظ كما كنتش ندير فوتوكوبي وكذا كانت تروح باغ اكزومبل كانت تصرا حاجه نعطيكم مثلا تاع ولا ندخل في هذا الميدان هذا باش تولي العلاقه مع الكتابه دونك لي رومونسي كاين اللي يكتبوا وكان نتكلم
بلاد سلمى يعني كاين سوق، الروايه عندها سوق، نقعد في الروايه عندها ان مارشي، سيدير واش نطلب؟ اما دير لا ليتيراتور تقدر تحكي، انا نقول بون نحكي على شي جورناليست نقدر نحكي مره في الجورناليست لا ليتيراتور سي لا ليتيراتور، يعني ندير حاجه جميله في الثوره هي جماليه بيان سور الكونتوني، لكن بغيت نحكي ان تيمونياج نحكي في هذا الى اخره. لا بوليتيك دي زيديسيون دي ايديتوريال، لا بوليتيك ايديتوريال انا جيت en فرنسا كاين واحد معروف هو التيروريزم ستانكس او بيسي، دونك شاف عندي ان تكست خرجت في ريبورتاج انوكات في الفيغارو 94 قال لي غير هذه ديفلوبي عليها شويه نخرجوا لك في السيت مي تدخل في حاجه، مي قال لي كلمه قال لي سي بيان يخرج هذا ويحكي على البتي سيتويان، قال لي il a besoin des écrits qui font peur le petit citoyen français à l'époque نحكي لك 94. انا ما مش ندخل في الاستراتيجيه في الارهاب مطلوب. شاركت في دي كولوك بليزيور كولوك افيك اللي يعملوا كونو كان عندي زامي كوم جيل كيبر سيفير لابات روي دونك مجموعه من المتخصصين وخدمت مع متخصصين مي اللي كان عندي لو شوا يا نكمل تم جافي دي شونس نكمل في الارهاب بروبوزو لي collaborateur, chercheur collaborateur CNRS, de travailler sur l'espace Soudan, Iran ou Soudan, Iran-Afghanistan à l'époque, même le Maghreb. Elle a dit un choix, j'ai resté 6 mois en France, avec Beyrouth, après dit un choix, d'un autre, en tant que journaliste, malgré que j'avais des positions autres, j'étais pas, أنا جيت واحد اللي كان عندنا نظرة أخرى مخالفة، يعني حتى في المسار الانتخابي مي كنت نشوف هيك مثقف مستقل، أفكار صحيحة ماشي صحيحة لكن كان مثقف مستقل، سي با فاسيل يعني باش يعطي رأي مختلف في الناس، دونك الكتابة علاش ما كتبوش بزاف، دونك عندها عدة أسباب، هي راهي ماشي أنا نتكلم لك، أولا ما يتعلق فيه ما عندناش حنايا بالمعنى الصناعة نتاع ليديسيون، يعني في هذا المجال ما عندكش صحافه متخصصه ولا يعني صحافه تعطي القيمه نتاع الكتاب، ما عندكش سوق، يعني ما عندكش سوق، على بالي بلي شحال ما نكتبوا ما عندك ابسونس دي كريتيك، يعني اللي يقدم الكتاب والناس تعرفوا حصص في التلفزيون وكذا، لانه ما عندكش سواء كان عندك علاقات خاصه ان بابي ولا دو فوالا. انا دونك بهذه ماشي الكتاب ما كتبوش وانما الشروط نتاعنا ما تسمعش لا في الابداع الروائي ولا في العمل المسرحي. نتمنى تكون ما نديرش حاجه كما غير نسرح ونروح فوالا يعني تكون عندي حاجه نقدر نقدمها خير، يعني في لا فورماسيون ولا في كذا الى اخره. دونك فوالا بزاف باش باغي نهضر مي نقول اولا يعطيكم الصحه خاطر نظن سي صح، انا نظن هذه اللقاءات اللي دابا خلينا نعرف علاقاتنا بعض يعني في هذا ونبدو في حاجات صحيحه، يعني في مناقشات صحيحه، سي با تاعي من برا ولا نحطوا في قناه باش نقدموا الكتاب. وانا نظن اللحظه هذه ماهيش تاعي، انا قدمت عن 200 شكركم خاطر لولا ما كنتش نقدم هذا العام، بالعكس هذا يشجعني بالك دروكا نقدر نكمل الخدمه تاعي في هذا الاتجاه.